प्यारे विद्यार्थियों, अज असी जिस विषय ते गल करांगे वो है भारती आर्य। जिमें कि पिछले लैक्चर दे विच असी गल कीती सी भारती आर्य दे बारे कि भारती आर्य वो संसार दियां सब तो सभ्य, बलवान और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और दिमागी जातियों दे विचों आउंदी सी। इस करके दुनिया दे जिन्ने भी पुराने ताकतवर बादशाह होए वो आर्या दे नाल अपना नाम जोड़ना एक फखर की गल वो समझते सन। जर्मनी के राजा हिटलर ने भी अपना नाम वो आर्या दे नाल जोड़न की कोशिश की सी कि वो आर्या की एक संतान सी। और आर्या के मूल निवास स्थान बारे भी असी पहला गल कर चुके हाँ कि आर्या मूल रूप विच कित्थों दे रहन वाले सन। और वख-वख पहलुआं ते विचार करन तो बाद असी इस नतीजे ते पहुँचे सां कि आर्या मूल रूप विच वो भारत दे ही निवासी सन कि ऋग्वेद जो कि इस धरती के उपर ही रचा गया सब तो पुराना जो कि वेद सी, उस दे विच भी अजिहा ही जिक्र आउंदा है कि आर्या लोग मूल रूप विच भारत दे ही रहन वाले सन, जो कि बाद दे विच होरना जगह ते चले गए सन, लेकिन बाद दे विच टोलियां दे रूप विच वापस वो भारत विच आ गए सन। तो इस तरह असी अज भारती आर्या दे समाजिक जीवन के बारे कि समाजिक संस्थावां लाइक सोशल इंस्टीट्यूशन उस समय समाज उन्हां दा किहो जिहा हुंदा सी वैदिक काल दे विच और उत्तर वैदिक काल दे विच, उस दे बारे असी विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल करांगे। और विद्यार्थियों तुसी इस दे इंपोर्टेंट जिहड़े पॉइंट्स है वो भी नाल नाल अपनी कॉपीज़ के उपर अपने रजिस्टरां दे उपर लिखते जाने ताकि ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। सब तो पहला असी करते हाँ समाजिक संस्थावां दे बारे। समाजिक भारती आर्या की पहली समाजिक संस्था वो परिवार सी। परिवार नूं अगे हेठ लिखियां उस दे विच विशेषतावां सन, जिस दे विच सब तो पहला है मकान। आर्या ने एक सभ्य जाति दे वांग इधर उधर घूमना वो आदत छड्ड दित्ती सी और वो मकान बना के उस दे विच रहन लग पे सन। पर वो बड़े ही उस समय के मकान उन्हों दे लकड़ी मिट्टी अते कखां दे बने हुंदे सीगे, जिस तरह तुसीं सामने देख सकते हो कि एक लकड़ी दे बने हुए मकान नूं उन्हों दे मकान बड़े ही हवादार खुले उस समय हुंदे सन। और आर्य लोग अक्सर अपने मकान फलां नाल फुल्लां दे नाल घिरी हुई उच्ची धरती दे उत्ते नदियां दे नेड़े बनाउंदे सन। और विआह दी पवित्र रस्म समाज विच उस समय पूर्ण तौर ते प्रचलित हो चुकी सी और वो लोग उस समय समाज दे विच सादा ते सुखी परिवारिक जीवन बतीत करते सन। नैक्सट है साडे कोल पिता पुरखी परिवार। उस समय के परिवार वो पिता पुरखी हुंदे सन कि आर्या दे पिता पुरखी परिवार नूं उस समय कुल कहा जाता सी और कुल मुखी नूं उस समय कुलपति जां गृहपति भी कहा जाता सी। आम तौर ते उस परिवार का सब तो वड्डा बजुर्ग आदमी वो उस कुलपति हुंदा सी जां उसनूं गृहपति कहा जाता सी। उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, पोते, उसदियां पोतियां वो सारे उसकी आग्या का पालन करते सन। परिवार दे विच पुत्र का होना जरूरी समझा जाता सी अते पिता की मौत अते उसका पुत्र ही उसकी जायदाद नूं संभालदा सी। और जिस पिता का पुत्र नहीं हुंदा सी वो अपनी पुत्री दे पुत्र नूं जां अपने गोदले पुत्र नूं अपनी संपत्ति उस समय दे दिंदा सी कि उस समय संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित सी और परिवार विच 3 पीढ़ियां दे लोग उस समय इकट्ठे रहिंदे सन। जिवें कि अजकल 2 तरह के परिवार मन्ने जाते हैं, एक संयुक्त और एक अकैरा परिवार भाव जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। कि उस समय जॉइंट फैमिली प्रचलित हुंदी सी कि एक ही परिवार दे विच सारे लोग इकट्ठे रहिंदे सन, चाहे उन्हां दे विआह हो जाते सन, लेकिन परिवार का सब तो वड्डा बजुर्ग जो हुंदा सी वो उस परिवार का मुखिया हुंदा सी। और परिवार के सारे मैंबर चाहे उसके बेटे सन या उस नोहा सन या उसकी पत्नी सी, सारे उस दी गल नूं मनदे सन। ये तां सी स्टूडेंट्स पिता पुरखी परिवार। उस तो बाद नैक्सट है साडे कोल इस्त्रियां दी स्थिति कि पोजीशन ऑफ द वूमेन। ऋग्वेद नूं पढ़ के पता लगता है क्योंकि असीं ये पढ़िया है कि उस समय 4 वेद सन, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद नूं संसार का सब तो पुराना ग्रंथ मन्निया जाता है और ऋग्वेद नूं पढ़ के पता लगता है कि आर्या के समाज दे विच इस्त्रियां दी दशा बहुत चंगी हुंदी सी और उस समय परदे की रस्म भी प्रचलित नहीं सी।
ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਲਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਾਰਾ, ਘੋਸ਼ਾ, ਲੋਪਾਮੁਦਰਾ ਔਰ ਨਿਵਾਵਰੀ। ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਪਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਧਰਮਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਧਵਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਵਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਹੱਤਿਆ ਆਦਿ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰਗੀ ਅਤੇ ਮੈਤਰੇਈ ਆਦਿ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਵਰਨਾ ਸਿਸਟਮ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 4 ਮੇਨ ਜਾਤੀਆਂ ਸਨ: ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਕਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਤਰੀ, ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹਾਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਵੇਖੋ
मैं श्लोकां दा रचन वाला हाँ, मेरे पिता वैद है और मेरी माता अनाज पींदी है। इस तो ये नतीजा कढ़िया गया कि रिगवैदिक काल दे विच हाले जाति प्रथा वो प्रचलित नहीं हुई सी। असल दे विच वेख्या जावे तां जाति प्रथा की उत्पत्ति वो इक्को ही समय दे विच होई नहीं जापदी है, ये हौली हौली होण दे विच आउंदी गई। क्योंकि पहलां जदों जातां जिवें कि आपसी मनदे हाँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अते शूद्र ये चार मुख जातां सन, जदों इन्हां नूं उस समय काम वंडे गए तां क्योंकि ऐसा मन्निया जाता है कि पहला काम के आधार पर इन्हां दियां जातां बणियां सन कि जो पढ़े लिखे सन थोड़े उन्हां नूं ब्राह्मण का काम दे दिता गया और जो थोड़ा हत्थी काम करना जानते सन उन्हां नूं वैश्य बना दिता गया। इस तरह जो सरीरक तौर पर रिष्ट पुरुष सन, ताकतवर सन, उन्हां नूं क्षत्रिय ताकि वो दुश्मनों तो रक्षा कर सकन तां उन्हां नूं क्षत्रिय कहा जान लग पिया। और जो जिन्हां दे विच कोई ज़्यादा हुनर नहीं सी और वो इन्हां तिन्हां दी सेवा करते सन जिन्हां नूं बाद दे विच शूदर कहा गया सी। इस तरह असीं देखते हैं कि बाद दे विच क्योंकि उस समय किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता सी, लेकिन समा बीतण दे नाल नाल उन्हां दे विच बहुत ज़्यादा हौली हौली ये चीज़ां रिजिड हुंदियां गईयां, कठोर हुंदियां गईयां। और जिस परिवार दे विच उस समय कोई भी जन्म लैंदा सी तां उसनूं उस आधार ते ही उसकी पहचान दसी जाती सी। उस तो बाद नैक्सट है साडे कोल उत्तर वैदिक काल अते महाकाल काल विच जाति प्रथा। उत्तर वैदिक काल दे विच जाति प्रथा निश्चित रूप दे विच कायम हो गई और इस काल विच खेतीबाड़ी का विकास हो चुक्या सी। उस समय वपार बहुत वध चुक्या सी अते अणगिणित धंधे होंद विच आ चुके सन। इस तरह कामकार योग्यतापूर्व चलाउण दे उद्देश नाल जाति प्रथा का जन्म होया सी। जिमें कि पहला ही तुहानूं मैं पिछले पॉइंट दे विच स्टूडेंट्स ये दस चुकिया हाँ कि काम के आधार पर जातां नूं वंड दिता गया सीगा और बाद दे विच उही काम के आधार पर वंडियां गईयां जातियां बाद दे विच उन्हां दे विच कठोरता आ गई सीगी। इस करके उस समय कहते कि पुरोहितां ने यज्ञ करवाउण, पाठ पूजा करना ते लोकां नूं सिक्ख्या देण दा काम अपने जुम्मे ले लिया सी, जिस करके उन्हां नूं ब्राह्मण कहा गया। और जिहड़े लोग दुश्मनों तो रक्षा करते सन, सरीरक तौर पर बलशाली ताकतवर होंदे सन, उन्होंने क्षत्रिय कहा गया। और नाल ही जिमें कि जो कि खेती अते वपार करने वाले लोग वो वैश्य नामी जाति बन गए सीगे। इस तो इलावा अनारिया दासां की सब तो नीवीं जाति बन गई जिन्होंने शूदर कहा जान लग पिया। अजिहा महसूस होंदा है कि कई जिमीदारां ने तो दासां नूं ही अपने खेतों में वाही करन दे काम दे विच लगा दिता सी। इस तरह असी देखते हैं कि बाद दे विच सब तो ज़्यादा जो उच्चा दर्जा है वो ब्राह्मण्स ने प्राप्त कर लिया सीगा कि डॉक्टर रमीला थापर के कथन के अनुसार आरंभ विच ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ते शूदर चार मुख वर्ण सन। जद बाद विच बहुत सारे धंधिਆਂ ਦੇ लोगों ने इन्हां वरणां दे विच प्रवेश किया तो उन्हां दीयां जातियां भाव उप जातियां बन गईयां। तो इस तरह असीं देखते हैं कि डॉक्टर रमीला थापर के कथन अनुसार उस समय चार मुख जातियां सन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ते शूद्र। और बाद दे विच जदों लोकां ने बहुत सारे अलग अलग धंधिਆਂ नूं बना लिया तां अपना लिया सी तां वो जातियां उप जातियां अगे होर बन गईयां सन। तां इस तरह असीं देखते हैं कि उस समय जो कि पहला जाति प्रथा काम के आधार पर वंडी गई सी, बाद दे विच वो होर ज़्यादा कठोर हो गई सी। उस तो बाद नैक्सट है बाद विच जाति प्रथा का रूप। उत्तर वैदिक काल दे विच जाति प्रथा का रूप ही बदल गया सी क्योंकि जाति कर्म की थां जन्म तो निर्धारित होने लगी। जिवें कि असीं पिछले पॉइंट्स दे विच जिक्र कर चुके हाँ कि पहला कर्म के आधार पर जाति मन्नी जाती सी कि जिस तरह का कोई काम करता सी उसकी जाति उस तरह की मन्नी जाती सी। लेकिन बाद दे विच जदों कठोरता आ गई तो जन्म के आधार पर जातां बनन लग पियां, उन्हां दे विच जन्म तो जात निर्धारित होने लग पई सी। इस तरह नाल जाति प्रथा दे विच बहुत ही ज़्यादा कट्टरता होने लग पई सीगी। समाज दे विच समय समय ते वख-वख धंधिਆਂ ਦੇ देसी ਅਤੇ विदेशी लोगों ਨੂੰ जरूर शामिल कर लिया गया, परंतु उन्हां दीयां अलग-अलग जातियां ते उप जातियां बनदियां गईयां। इस तरह नतीजे वजों जातियां की गिणती बहुत वध गई सी और जाति प्रथा के नियम बहुत ही ज़्यादा कठोर हो गए सन।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਰੋਲ। ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਔਰ ਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ। ਉੱਤਰਵੈਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਾਤੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਮੈਗਥਨੀਜ਼, ਅਲਬਰੇਨੀ, ਬਾਬਰ ਆਦਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਸ਼ਰਮ 4 ਆਸ਼ਰਮਸ। ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਮਿਥ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਰ 25 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਆਸ਼ਰਮ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਆਸ਼ਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਸਾਲ ਕਿ 0 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਆਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਲਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਭਾਵ 26 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਸ ਉਮਰ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਆਸ਼ਰਮ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਭਾਵ ਆਸ਼ਰਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ 25 ਸਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਦੂਸਰਾ 26 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ। ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 51 ਸਾਲ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਵਾਣਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਇਹ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਣਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 51 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ 25 ਸਾਲ ਭਾਵ 76 ਸਾਲ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਘਰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਰ ਵਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ, ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚर्य ਆਸ਼ਰਮ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਣਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਔਰ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਅਦਰ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਭੋਜਨ। ਆਰੀਆ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਫਲ ਆਦਿ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੱਛੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾंस ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ, ਸੂਰਾ ਅਤੇ ਸੂਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੂਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੌਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਮਰਸ ਪਹਾੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਸੂਰਾ ਦਾ ਪੀਣਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੋਮ ਦਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਡਰੈਸ ਐਂਡ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਊਨੀ, ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨੀਵੀਂ ਅਰਥਾਤ ਥੱਲੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮੀਜ਼, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਵਾਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਸਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਗੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੁਲਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਚੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਨਾਚ ਅਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ।
कि स्पिरिट ऑफ मोरैलिटी। उस समय नैतिकता की भावना विशेष रूप के विच प्रबल सी, क्योंकि ऋग्वेद दे विच बहुत सारे ऐसे श्लोक मिलते हैं जिन्हां दे विचों सानूं ये देखने को मिलता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा नरम दिल वाले होंदे सन और बहुत ज़्यादा सोशल होंदे सीगे कि आम लोगों या दुखी लोगों की वो लोग मदद करना अपना एक फर्ज समझते सन। उन्होंने कठोर लोगों की, कठोर दिल वाले लोगों की निंदा भी की है ऋग्वेद दे विच। और जो लोग दान दिंदे सन और दुखी लोगों की सहायता करते सन उन्होंने लोगों ने बहुत प्रशंसा भी की है। नैक्सट है साडे कोल सिक्ख्या, एजुकेशन। वैदिक ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ कुछ अजिहे संकेत भी मिले हैं जिन्हों तो पता लगता है कि उस समय के विद्यार्थी इकट्ठे होकर अपने गुरु दे कोलों वो लोग सिक्ख्या प्राप्त करते सीगे। ते लेकिन उस समय किसी पाठशाला दे विच ही सिक्ख्या दित्ती जाती सी। उन्हां दिनां दे विच कोई लिखती ग्रंथ नहीं होंदे सन, जो उस समय गुरु दे मूँहों निकल जाता सी ही अच्छे तरीके नाल उसनों कंठ जुबानी तौर पर वो लोग बच्चे उस समय याद कर लेंदे सन। उस समय के विषय मुख्य तौर पर इतिहास, ब्रह्म विद्या, गणित और खगोल होंदे सन। नैक्सट है रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वास ते होर प्रथावां, जिस दे विच सब तो पहला है देवी देवतियां की पूजा, वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ऋग्वैदिक काल दे विच आर्या दा धर्म मुख्य रूप दे विच कुदरत अते देवी देवतियां दी पूजा करना सी। कुदरत दियां उन्हां सारियां चीज़ां दी लोग पूजा करते सन जो उन्हां नूं अजीब, सुंदर, दयालु अते भयानक महसूस या मालूम होंदियां सन, जिवें कि आकाश, सूरज, पृथ्वी, प्रभात, वायु, वर्खा, अग्नि, हनेरी आदि। तो कुदरत के वक्-वक् रूपों तो ही पूजा तो ही आर्या ने कई कुदरती देवी देवताओं की कल्पना की सी ते उन्हां दी पूजा करन विच ओ लग गए सीगे। ऋग्वेद दे विच दस्सिया गया कि उन्हां दे देवताओं की गिणती 33 सी। इस दे विच असीं अगे देखांगे कि ऋग्वैदिक काल दे विच देवी देवते, ऋग्वैदिक काल दे विच 3 प्रकार के देवी देवते सन, जिस दे विच सब तो पहला है आकाश के देवते, जिस दे विच सी वरुण, दिशोज, मृत, सूरज, ऊषा, सवित्री आदि। इस तरह वायुमंडल के देवते सन इंद्र, रुद्र, वायु, वात आदि। और धरती के देवताओं के विच सन अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति आदि। तो इस तरह देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के विच 3 तरह के देवी देवते उस समय होंदे सन, जिन्हां दे विच अगे असीं देखते हैं। सब तो पहला है वरुण। उस समय वरुण शायद आर्या, जिस दे विच तुसीं देख रहे हो कि ये सामने वरुण की तस्वीर दिखाई गई है। इस दे विच तुसीं देखो कि ये है वरुण की तस्वीर और इस दे विच वरुण उस समय आर्या का सब तो महान देवता समझा जाता सी। वो आकाश का देवता सीगा और ये विश्वास किया जाता है कि उसनों सारे संसार विच होण वालियां सारियां घटनावां का पूर्ण ज्ञान हुंदा सी। उस तो बाद नैक्सट है इंद्र। वरुण के पिछों सब तो महत्वपूर्ण देवता इंद्र हुंदा सी और ऋग्वेद के कुल मंत्रां का चौथा हिस्सा उसकी उस्तत विच है। इस तरह से देखते हैं कि ऋग्वेद नूं दे विच इंद्र का बहुत ज़्यादा व्याख्यान किया होया है। इंद्र नूं युद्ध का और वर्खा का देवता भी मन्निया जाता है। उस तो बाद थर्ड है साडे कोल सूरज। सूरज देवता आर्या के मुख्य देवताओं के विचों एक से उस दे संबंध दे विच कहा गया है कि वह 7 घोड़ियां ते सवार होकर प्रतिदिन आकाश का चक्कर लगाउंदा है और मनुक्खां ते पशुओं की यात्रा दे विच उन्हां नूं रास्ता दिखाउंदा है। उस तो बाद नैक्सट है साडे कोल ऊषा। ऊषा या प्रभात की पूजा भी आर्य विच बहुत हरमन प्यारी सी। उसनूं ऋग्वेद के श्लोकां दे विच एक सुंदर मुटियार दस्या गया है और उसनूं सूरज की पत्नी कहा गया है। इस तरह नैक्सट है रुद्र। रुद्र हनेरी या तूफान का देवता हुंदा सी, जो कि क्योंकि इसनूं बहुत ही भयानक देवता समझा जाता सी। अजिहा जापदा है कि वो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता नहीं सी, क्योंकि ऋग्वेद दे विच उस दे संबंध विच बहुत घट श्लोक वो मिलते हैं। उस तो बाद है अग्नि। आर्य लोग अग्नि देवता की भी पूजा करते सन और उसका बहुत सत्कार वो करते सन।
ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਗਵੈਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ, ਇੰਦਰ, ਸੂਰਜ, ਊਸ਼ਾ, ਰੁਦਰ ਔਰ ਅਗਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਇੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ। ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸ਼ਿਵ। ਰੁਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰ ਜੋ ਕਿ ਰੁਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਾ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਜੋ ਕਿ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਣੇਸ਼, ਦੁਰਗਾ ਆਦਿ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ਾ, ਦੁਰਗਾ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਕਾਵ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਣੇਸ਼, ਦੁਰਗਾ ਆਦਿ ਵੀ ਪੂਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਭਾਵੇਂ ਆਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਯੱਗ। ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਰਿਗਵੇਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੱਗਾਂ ਜਾਂ ਬਲੀ ਸੰਸਕਾਰ ਆਰੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਯੱਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਚਾਵਲ, ਸੋਮਰਸ ਆਦਿ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੱਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੱਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਯੱਗ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਰਾਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
क्योंकि उस समय इस तरह के हालात पैदा होने शुरू हो गए सी कि तपस्या करन दे नाल ही अगर जदों तक शरीर नूं कष्ट नहीं देवांगे, जिवें कि बाद दे विच जैन धर्म दे विच असीं आके देखते हैं कि वो अपने शरीर नूं बहुत ज़्यादा कष्ट दिंदे सन, क्योंकि उन्हां दे मनना सी कि छोटे तो छोटे कण दे विच भी जिस नूं असीं अखां नाल नहीं देख सकते उस दे विच भी एक कोई जीवदार वस्तु, कोई जिंदी चीज़ हो सकती है कि जो कि साडे थल्ले आके जां पानी के जरिए साडे अंदर जाके वो खत्म हो सकती है। इस तरह तपस्या का रुझान भी उस समय बहुत हो गया सीगा। नैक्सट है आवागमन, मोक्ष अते कर्म सिद्धांत। उस समय आवागमन, मोक्ष अते कर्म सिद्धांत भी स्पष्ट रूप में स्थापना हो गई सी कि मन्निया जान लग पिया कि जेकर ये शरीर दे विच एक आत्मा हुंदी है जो कि आवागमन जो चलता रहिंदा है, और मोक्ष का सिद्धांत भी प्रचलित हो गया कि मन्निया जान लग पिया कि मरण तो बाद भी किसी चीज़ की प्राप्ति वो जरूरी है, कि किसी चीज़ की प्राप्ति अगर करनी है तो उसनूं मोक्ष कहते सन। उस तो बाद है अगे कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत दे विच भी कि जिस तरह का कोई कर्म करेगा उसनूं उस तरह का ही फल मिलेगा। उस बाद नैक्सट है वहम अते जादू टूणे। उस समय धर्म की उन्नति के नाल नाल उत्तर वैदिक काल दे विच बहुत ज़्यादा वहम भरम अते जादू टूणे वो वध चुके सन। उन्होंने अलग अलग तरीके दे नाल असीं देखते हाँ कि उस समय जादू टूणिया नाल उन्होंने काबू विच रखण दे ढंग अपनाउण लग पे सन, और अजिहा प्रतीत हुंदा कि लोग अथर्ववेद के मंत्र पढ़ के रोगियों का इलाज भी करते सन। उस बाद नैक्सट है धर्म विच दर्शन तत्त। धर्म दे विच दर्शन तत्त बारे असीं देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की सब तो मुख्य विशेषता सी कि उस समय दर्शन तत्तां दा जन्म होया। उपनिषदां विच अजिहे दार्शनिक विचार दिते गए हैं जिन्हां तो संसार के अध्यात्मिक साहित्य विच उदुत्ती स्थान प्राप्त हैगा, और इन्हां विचारां दा सार यह है कि संसार ब्रह्म अते आत्मा का डूंगा संबंध है। ये तां सी धर्म दे विच दर्शन तत्त। उस तो बाद असीं करते हैं लास्ट दे विच साडा टॉपिक है कि भारती आर्या की देन या आर्या संस्कृति का प्रभाव, कि जिवें कि विद्यार्थियों असीं देखिया कि आर्य लोग आए और उन्हां दा की उन्होंने भारत दे विच कीता, और उन्हां दे परिवार के बारे असीं जाणिया, और उन्हां दे वख-वख पहलुआं ते असीं नज़र मारी। हुण असीं करदे हां कि आर्या लोकां दी की देन है भारतीय आर्या दी या आर्या संस्कृति का की प्रभाव पिया। उन्हां दा इतिहास के उत्ते भारतीय इतिहास के उत्ते बहुत ही डूंगा प्रभाव पिया, और कई खेतरां दे विच अस्थाई देन भी दित्ती। सब तो पहला है खेतीबाड़ी। आर्या ने गंगा के मैदानों के जंगलों को साफ कर दिता सी, जिस दे नाल सारे उत्तरी भारत के वड्डे पैमाने पर खेतीबाड़ी होण लग पई सी, क्योंकि आर्या लोगों ने आके वख-वख इलाकों के विच खेतीबाड़ी नूं विकसित किया। इस दे सिट्टे दे नाल ही सैकेंड पॉइंट है भूमि कर। उत्तरी भारत में शक्तिशाली राजां दा उत्थान हो सकिया जिन्हां दी आमदन का मुख्य साधन भूमि कर सीगा, और इन्हां राजां ने कई सदियां तक उत्तरी भारत का इतिहास वो निर्धारित किया सी। उस दे नाल थर्ड है साडे कोल सभा ते सम्मति। आर्या ने उस समय अपने गणराजा राही सभा ते सम्मति नामी संस्थावां राही लोकतंत्री सिद्धांत नूं प्रचलित किया सी। उस तो बाद नैक्सट है साडे कोल संयुक्त परिवार प्रणाली। उस समय वैदिक आर्या ने संयुक्त परिवार प्रणाली नूं जन्म दिता, जो कि सदियां तक भारतीय समाज दे विच कायम रही सी। उस तो बाद है जाति प्रथा। जाति प्रथा की देन जो कि अज समाज दे विच जाति प्रथा है वो भी उन्हां आर्यस दी ही देन दिती हुई है। उस तो बाद है संस्कृति भाषा, कि वैदिक आर्या की एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन सी वो संस्कृत भाषा सी, जो कि सदियां तक भारत के वख-वख भाषा भाव वख-वख भागां दे विच भी जो उस समय वेद रचे गए उन्हां दे विच भी, और बाद दे विच जो मंत्र उच्चारण किए गए उन्हां दे विच भी संस्कृत भाषा का बहुत वर्णन किया गया है। उस तो बाद वैदिक साहित्य। आर्या ने भारतीयों को बहुमूल्ला वैदिक साहित्य भाव ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अते अथर्ववेद, उपनिषदाद, इस दे नाल ही रामायण अते महाभारत नामी वो महाकाव्य प्रदान किए, जो अते यही ग्रंथ बाद दे विच वो भारत के हमेशा लिए अमर ग्रंथ बन गए सन। इसके अलावा वैदिक आर्या ने नैक्सट पॉइंट है कि देवी देवतियों की पूजा। वैदिक आर्या ने शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, दुर्गा आदि देवी देवतियों की पूजा, इस तरह ईश्वर की सर्वउच्चता, आवागमन, कर्म का सिद्धांत,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ कि ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।